प्रभासिनी पाढ़ी स्टडी पॉइंट को समस्त को सुस्वागत और शुभ अभिनंदन। आमे आज षष्ठ श्रेणी साहित्य सुधा बहिर द्वितीय पाठ हकी पाठटी को पढ़ा और बुझा। हकी पाठर ना हूँ आमर हकी। तमें केबे जानिच हकी खेल विषय जानिच? चल आग को पढ़ा तापर बुझा। खेलिबाकू बा किए भल न पाए, खेलिबाकू बा किए भल न पाए, समस्त को खेलिबाकू भल लगे। खेल खाली आमको आनंद दिएनी, आम शरीर गठन रे मध्य सहाय्य करे। खेलिले आमको खुशी मिले तो सेया नुहे, ता सहित आम शरीर गठन रे मध्य खेल आमको सहाय्य करे, आम शरीर गठन करिवारे मध्य सहाय्य करे। सुषम खाद्य, विशुद्ध जल, मुक्त वायु, आलोक परी यह आमको सुस्थ सतेज रखिबा पाई आवश्यक। खाद्य आमको ठीक रे आवश्यक, पानी मध्य आवश्यक, वायु आवश्यक, आलोक आवश्यक। ठीक सेहीपरी आमे सुस्थ आउ सतेज रहिबा पाई खेलकूद करवा मध्य निहाती आवश्यक। किंतु आम्भे माने मन रखिबा जे खेल खेली अत्यधिक हालिया हेबा पर्यंत खेलिबा उचित नुहे। खेलिबा जे खेलिबा हालिया हला जे खेलिबा सेया मध्य आम स्वास्थ्य पई ठीक नुह। स्वास्थ्य आमर अमूल्य संपद, सबुठारु बड़ संपद होची आम स्वास्थ्य। आम शरीर ठीक रहिबा, स्वास्थ्य ठीक थिले आमे विभिन्न कार्य करने को समर्थ हेउ। आम देह जदि भल अछि, आम मन भल रहिबो, मन भल रहिले आमे पाठ पढ़ी परिबा, खेली परिबा, सांग मानक सहित ठीक से कथबार्ता हो परिबा। जदि आम शरीर स्वास्थ्य ठीक नहीं, आम शरीर ठीक नुह, ताले आमे कौनसी कार्य ठीक रे करि परिबा नहीं। नियमित व्यायाम और अंग चालना आम शरीर को कर्मठ और बलिष्ठ करे। नियमित भाव में, नियमित कहले प्रतिदिन व्यायाम और अंग चालना, व्यायाम एक्सरसाइज करवा आ हाथ गोड़ को आम चारिआडे बुलेबा, अंग चालना कले आम शरीर अंग प्रत्यंग जद्वारा आम शरीर कर्मठ हुए, काम करने को भल लगे, बलिष्ठ हुए। बलिष्ठ कहले पूरा दृढ़ स्ट्रंग हो नहीं। एथि जोगु स्वेद आकार रे देहर दूषित अंश बहिर्गत हो जाए। स्वेद कहले कौन? झाड़। खेलिबा द्वारा आम शरीर रु झाड़ देहर दूषित अंश झाड़ आकार रे देहर दूषित अंश बहिर्गत हो जाए। बहिर्गत कहले बाहरी जाए। झाड़ आकार रे आम शरीर जेते सब मैला अंश बाहरी जाए। आमे व्यायाम करने समय रे घन घन प्रश्वास नेउ एवं यह द्वारा आम शरीर भीतर को प्रचुर अम्लजान जाए। आमे एक्सरसाइज करछे, व्यायाम करछे, आमे जोर जोर निश्वास निश्वास प्रश्वास नौचे। प्रश्वास करने द्वारा आम शरीर को बहुत परिमाण अम्लजान मध्य जाए। व्यायाम द्वारा आम शरीर मांसपेशी दृढ़ हुए। व्यायाम करने द्वारा आम शरीर मांसपेशी पूरापूरी स्ट्रंग हो जाए नहीं। जो माने प्रतिदिन शारीरिक परिश्रम करती सेमानंग निमंते व्यायाम विशेष भाव में आवश्यक हुए नहीं। जो माने प्रतिदिन एक्सरसाइज करछंदी, शारीरिक परिश्रम करछंदी, माने अधिक परिश्रम काम करछंदी, सेमान पे एक्सरसाइज रो किछि आवश्यक, व्यायाम रो किछि एते आवश्यकता नहीं। किंतु जो माने मानसिक परिश्रम करती, मानसिक परिश्रम माने जो माने सब कंप्यूटर रे बसी काम करिवे, मोबाइल देखी काम करिवे नहीं, जार बहुत समय बसिकी खाली काम करिबा, लेखिबा, एटा होची मानसिक परिश्रम। जो माने मानसिक परिश्रम करती सेमानंक पई व्यायाम एकांत प्रयोजन। से माने व्यायाम करिबा बाध्य, न तांको देह असुस्थ हेबो। श्रमिक, कृषक एमाने बहुत शारीरिक परिश्रम करती, सेमानंक पई व्यायाम एते आवश्यक विशेष भाव में आवश्यक हुए नहीं। अनेक प्रकार खेल थिले हैं, मुख्यतः यह को दुई भाग रे विभक्त करा जायछि। खेल को दुई भाग रे विभक्त कराइछि। केते प्रकार खेल अछि, किंतु खेल को दुई भाग रे विभक्त कराइछि। केतेक खेल को घर भितरे ओ केतेक खेल को घर बाहर खेलिबा को हुए। केते खेल अछि आमे घर भितरे खेलिबा, आउ केते खेल को आमे बाहर खेलिबा। ताश, पस्सा, लूडो,
କ୍ୟାରମ୍, ଚେସ୍, ପିଙ୍ଗ ପଙ୍ଗ ପ୍ରଭୃତି ଖେଳ ସାଧାରଣତଃ ଘର ଭିତରେ ହୁଏ। ଏ ଖେଳ ଯାକ ସବୁ ଆମେ ଘର ଭିତରେ ଖେଳୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଡୁଡୁ, ଫୁଟବଲ, ହକି, କ୍ରିକେଟ, ଭଲିବଲ, ଖୋଖୋ ପ୍ରଭୃତି ବାହାରେ ଖେଳାଯାଏ, ଯାହା ଘର ଭିତରେ ଆମେ ଖେଳିପାରିବା ନାହିଁ। ଏ ଖେଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆ ଦରକାର। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍, ପୁଚି ଭଳି ଖେଳ ଘର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ। ଆଉ କେତେ ଖେଳ ଅଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଘର ଭିତରେ ଖେଳିପାରିବା, ଘର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳିପାରିବା। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଖେଳ ପ୍ରକୃତରେ ବିଦେଶୀୟ ହେଲେ ହେଁ ଆମ ଦେଶରେ ବିଶେଷ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି। କେତେକ ଖେଳ, ଏ ଖେଳ ଯାକ ବିଦେଶୀୟ ମାନେ ବାହାର ଦେଶରୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଏହା ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି। ଫୁଟବଲ ଖେଳ ପରି ହକିରେ ଖେଳାଳିମାନେ ଦୁଇ ଦଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦୁଇଟା ଦଳ ହୁଏ ହକି ଖେଳିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଦୁଇଟା ଦଳ ହେବ। ପ୍ରତି ଦଳରେ 11 ଜଣ ଖେଳାଳି ରହନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳରେ 11 ଜଣ। କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଏପଟେ 11 ଜଣ, ସେପଟେ 11 ଜଣ। ହକି ଖେଳିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 2ଟି ଦଳ ଦରକାର। ପ୍ରତି ଦଳରେ 11 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଖେଳାଳି ରୁହନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହାତରେ କାଠ ତିଆରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ବାଡ଼ି ରହିଥାଏ। ଯେତେ ଜଣ ଖେଳୁଥିବେ 11 ଜଣ ଯାହାର ହାତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ରହିଥାଏ, ଏହାକୁ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ କୁହାଯାଏ। ସେଠି ବାଡ଼ିଟାକୁ କ'ଣ କହିବା? ହକି ଷ୍ଟିକ୍ କହିବା। ଏହି ବାଡ଼ି ବା ଷ୍ଟିକ୍ର ଅଗ୍ରଭାଗ ଚେପ୍ଟା ଓ ବଙ୍କା। ଆର ଅଗ୍ରଭାଗଟା ଟିକେ ଚେପ୍ଟା ଆଉ ବାଙ୍କୁଆ। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ନିଦା ବଲ୍କୁ ଗଡ଼ାଇ ଖେଳିବାକୁ ହୁଏ। ଏ ବାଡ଼ିଟା ସାହାଯ୍ୟରେ, ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟେ ନିଦା ବଲ୍କୁ ଗଡ଼େଇ ଖେଳିବାକୁ, ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଡ଼େଇ ଖେଳିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ହକି ପରି ଗୋଟିଏ ଖେଳ ପ୍ୟାରିସର ଲୋକମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ। ହକିର ପରି ଗୋଟେ ଖେଳଟି ପାରସ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ। ପାରସ୍ୟ ଜାଣିଛ ନା? ପାରସ୍ୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦେଶ ଥିଲା, ସେଠି ଲୋକମାନେ ହକି ପରି ଗୋଟିଏ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରୀସ୍ ଓ ରୋମର ଲୋକମାନେ ଏହି ଖେଳ ଶିକ୍ଷା କଲେ। ତାଙ୍କମାନଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରୀସ୍ ଆଉ ରୋମର ଲୋକମାନେ ଖେଳଟାକୁ ଶିଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ହକି ଖେଳ ପ୍ରଥମେ 1875 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତ ହକି ଖେଳଟା କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଇଂଲଣ୍ଡରେ 1875 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାର କେତେକ ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ହକି ଖେଳ ସମିତି ଗଢ଼ାଗଲା। କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ସମିତି ଗଠନ କରାଗଲା। ଗୋଟେ ସମିତି ତିଆରି କଲା, ଯିଏ ହକି ଖେଳ ବିଷୟରେ ବୁଝିଲା। ଏହି ସମିତି ହକି ଖେଳର ନିୟମ କାନୁନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ଖେଳଟା କେମିତି ଖେଳାଯିବ ତା ପାଇଁ ସବୁ ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ସେ ସମିତି। ନାଇଁ, ଭାରତରେ ହକି ଆଜି ଜାତୀୟ ଖେଳର ଗୌରବ ଲାଭ କରିଛି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଖେଳ ହେଉଛି ହକି। ଭାରତୀୟ ହକି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର କୌଶଳ ଓ ଦକ୍ଷତା ଦେଖି ପୃଥିବୀର କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀମାନେ ବିସ୍ମିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଖେଳିବାର କୌଶଳ, ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଦେଖିକିରି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେଖି ପୃଥିବୀର କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀମାନେ ବିସ୍ମିତ, ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ, 1928 ମସିହାରେ ହଲାଣ୍ଡ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଦଳ ହକି ଖେଳରେ ବିଜୟ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ଯେଉଁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ହୁଏ 1928 ମସିହାରେ ହଲାଣ୍ଡରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଇଠି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ହକି ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ କ୍ରମାଗତ 5ଟି ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତ ହକିରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ତାପରେ ଆହୁରି 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମାଗତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଭାରତ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲା। 1964 ମସିହାରେ ଟୋକିଓରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ହକି ଖେଳରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ତାର ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିଥିଲା। 1964 ମସିହାରେ ଟୋକିଓରେ ହେଇଥିଲା, ନାଇଁ, ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ଟୋକିଓରେ ହେଇଥିଲା। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଆଉ ତାର ଗୌରବ, ତାର ଯଶ, ତାର ସମ୍ମାନକୁ, ଭାରତର ସମ୍ମାନକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିଥିଲା।
ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ତା ସମ୍ମାନ ପୁରାପୁରି ବଜାୟ ରଖିଥିଲା। ଭାରତ ହକିର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହୋଇ ରହିଛି। ଭାରତ ହକି ଖେଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ମାନେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା। ହକି ଖେଳରେ ଭାରତର ଗୌରବ ମୂଳରେ ନିହିତ ଅଛି ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଜୟପାଳ ସିଂ ଓ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ଅପୂର୍ବ କୃତିତ୍ୱ। ହକି ଖେଳର ଯେଉଁ ଗୌରବ ଆସିଛି ତା ମୂଳରେ 2 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କର ଅପୂର୍ବ କୃତିତ୍ୱ ରହିଛି। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଜୟପାଳ ସିଂହ ଓ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ। 2 ଜଣଙ୍କର ଖେଳ ତାଙ୍କର ଗୌରବ, ତାଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଏତେ ଭଲ ଖେଳୁଥିଲେ, ଅପୂର୍ବ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ବେଶୀ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ଝାନ୍ସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ହକି ଖେଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ କହିଲେ ପିଲା ସମୟରୁ ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଖେଳାଳି ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଝାନ୍ସୀ ବୀର କହୁଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଭଲ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଝାନ୍ସୀ ବୀର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଝାନ୍ସୀ ବୀର କହୁଥିଲେ, ଝାନ୍ସୀର ବୀର। ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ରୂପସିଂହ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ହକି ଦଳ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ହକି ଦଳ ପାଇଁ 11 ଜଣ ଦରକାର। ତାଙ୍କ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ରୂପସିଂହ ଆଉ କେତେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ହକି ଦଳ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏହି ଦଳ ବିପୁଳ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। 1936 ମସିହାରେ ବର୍ଲିନ୍ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ବର୍ଲିନ୍ଠାରେ ଗୋଟେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ସେଠି ଭାରତୀୟ ଦଳର ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ମାନେ କ'ଣ ଦଳପତି, ଇଂଲିଶରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଯେଉଁ ଚମକପ୍ରଦ ଖେଳ ଖେଳିଥିଲେ ତାହା ଦେଖି ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱରରେ ହକି ଖେଳର ଯାଦୁକର ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖେଳିଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ହକି ଖେଳର ଯାଦୁକର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ହକି ଖେଳର ଯାଦୁକର ମାନେ ତାକୁ ଟେକ୍ନିକ୍ ଜଣା, କେମିତି କରିବା, ଠିକ୍ ସେମିତି କେମିତି ଖେଳିବାର ପୁରାପୁରି ତରିକା ଜଣାଥିଲା କାହାକୁ? ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କୁ। ହେଲା, ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ କ୍ରୀଡ଼ା ନୈପୁଣ୍ୟ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ସନ୍ଦେହ କଲେ ଯେ ସେ କୁହୁକ ବାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେଥିରେ କୌଣସି ଅଠା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖେଳ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ସନ୍ଦେହ କଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ ହେଲା ଯେ କୁହୁକ ବାଡ଼ି, କିଛି ଗୋଟେ ଯାଦୁ ବାଡ଼ି ଧରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେଥିରେ ଅଠା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ଏ ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 2-3 ଥର ହକି ଷ୍ଟିକ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ଟାକୁ ରଖିଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ଖେଳିବାକୁ ଦେଉଥିଲେ। ହକି ଖେଳିଲା ବେଳେ ହକି ବଲ୍ର ଚଞ୍ଚଳ ଗତି ସହିତ ସତେ ଯେପରି ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ସମୁଦାୟ ଶରୀର ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିଥାଏ। ବଲ୍ ଯେମିତି ଗତି କରୁଥିବ, ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର, ସମୁଦାୟ ଶରୀର ବୋଲେ ପୁରା ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିଥାଏ। ହକି ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଖେଳ କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଓ ଏକମାତ୍ର ଆମୋଦ ଥିଲା। ହକି가 ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଖେଳ ନାହିଁ, ହକି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ହକି ବଲ୍, ଏ ଯାହା ସବୁ ଧରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହକି ଷ୍ଟିକ୍, ବୁଝିଲା ନା? ଏଇଟାକୁ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ କହିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ହକି ଖେଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖେଳ ନଥିଲା, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ହକି ଖେଳ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ହକି ଖେଳ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖି ଦର୍ଶକମାନେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଶତମୁଖରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଖେଳିଯାଏ। ତାଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖି ଦର୍ଶକମାନେ ବିସ୍ମିତ, ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଶତମୁଖରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଖେଳିଯାଏ। ଶତମୁଖ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ, ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖରେ, ଶତ ବୋଲେ ଶହ, ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଖେଳିଯାଏ, ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ସେ ଏଡ଼େ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ତିଳେ ହେଲେ
गर्व नथिला, टिके भी गर्व नथिला। से तांको संस्पर्शरे आसुथिले, से तांको संस्पर्शरे आसुथिले, से तांकर सरल और निराडंबर स्वभाव रे मुग्ध होउथिले। जे तांको संस्पर्शरे आसुथिले, जे तांको सहित मिसुथिले, तांको सरल निराडंबर माने पूरा पूरी सरल जीवन यापन करथिले। आडंबर नथिला तांको जीवन रे। ताको स्वभाव एते भल थिला, देखि समस्ते मुग्ध हो जाउथिले, खुशी हो जाउथिले। नहीं प्रकृत रे कहिबाकू गले ध्यानचंद ही आम क्रीड़ा जगतर एक अमलिन प्रतिभा। जी मौलिबनी फुलटा आज फुटुची काली की मौली जाउची। नहीं अमलिन प्रतिभा माने जी केबे हेले मौलिब नाही, जार प्रतिभा केबे हेले कमिबो नाही। तांको आदर्श भारतीय खेलाड़ी माननकू अनुप्राणित करिछि। तांकर आदर्श भारतीय खेलाड़ी माननकू उत्साह देउछि। अनुप्राणित करिबा माने आग्रह करिबा, उत्साहित करिबा। तांकर संगठन और उद्यम फल रे हॉकी भारतर मुख्य खेल रे परिणत होइछि। केते खेल अछि, मात्र ध्यानचंद को द्वारा हॉकी आज भारतर जातीय खेल रे परिणत होइछि। पृथ्वी रे आहुरी केतोटी देश एही खेल प्रति आकृष्ट होई एथिरे पारंगम होई उठिलेनी। लोक माने आहुरी पारंगम होई गलेनी हला। सेमानंक मध्य रे पाकिस्तान, पश्चिम जर्मनी, हॉलैंड, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड उल्लेखयोग्य। मध्य ए देश जाक मध्य पाकिस्तान, पश्चिम जर्मनी, हॉलैंड, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एमाने मध्य हॉकी खेल रे पारंगम हो गलेनी। 1975 रे अनुष्ठित विश्व हॉकी प्रतियोगिता रे भारत विजयी होई हॉकी कप हासिल करथिला। एही प्रतियोगिता रे जोग देइथिबा खेलाड़ी माननक मध्य रे ओडिशार खेलाड़ी माइकेल किंडो दक्षतार सह खेली समस्तंको चमत्कृत करथिले। माइकेल किंडो मध्य एते भल खेलिथिले जे समस्तंको कोन चमत्कृत कर देइथिले। समस्ते आश्चर्य हो जाइथिले। 1975 मसीह रे जो हमर कि ओलंपिक क्रीड़ा होइथिला सेडी माइकेल किंडो ओडिशार से मध्य जने खेलाड़ी माइकेल किंडो एते भल खेली समस्तंको चमत्कृत कर देइथिले। हॉकी सुंदरगढ़ आदिवासी एक प्रिय खेल। सुंदरगढ़ आमर गोटे कौन जिला, सुंदरगढ़ जिलार गोटे प्रिय खेल। सेमानंक खेल देखिले मने हेब सते जेपरी ताहा सेमानंक सहजात। ताहा बोले कौन हॉकी सेमानंक सहित ही सहजात माने जन्म होइछि। एक सेमानंक सहित ही जात होइछि, सृष्टि होइछि हला। सेमानंक सहित ही सृष्टि होइछि बोली जना पड़िबो। देखिल ना कि हॉकी खेल रे आमर भारतीय झियो माने मध्य हॉकी खेल रे तांकर उच्च मानर प्रदर्शन वर्तमान करि पारछन्ति। नहीं आमे परवर्ती वीडियो रे आमे पाठटीर अभ्यास को करिबा। तेणु मो चैनल को समस्ते सब्सक्राइब कर देबो, निज निज सांग मानंग मध्य रे शेयर करिवो, आउ चैनल टी को लाइक करिबा।